Dr. Ravi Garg, Director Pioneer Immigration, Member ICCRC, authorized by Canada Government and Canada Embassy ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ। ਅੱਛੀ ਖਬਰ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾ ਆने शुरू हो गए ने। हालांकि सक्सैस रेट हाले बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन सारे पंजाब विच इंडिया दे विच वीजे आने शुरू हो गए तो उम्मीद हैगी है कि हाई सक्सैस रेट जल्दी वापस आ जाएगा। और क्योंकि डिस्कशनस जिन्नियां भी हुई ने कॉलेजेस दे नाल होर बड़े जिहड़े स्टेक होल्डर्स ने, साडे इमीग्रेशन कंसलटेंट्स दे ग्रुप्स ने कैनेडा दे विच इंडिया दे विच आपस दे विच सारी डिस्कशनस और यूनिवर्सिटीज़ दे नाल कि हाले कैनेडा नूं बहुत ज़रूरत हैगी है इमीग्रेंट्स दी, और ज़्यादा उन्हां दी जिहड़ी प्रैफरेंस है स्टडी वीज़ा दे थ्रू जिहड़े स्टूडेंट्स नूं लिजा के परमानेंट रेजिडेंट बनाउण दी प्लैनिंग हैगी है। काफ़ी ज़्यादा कोटा जिहड़ा हैगा 3 ईयर्स दा उन्होंने दिता सीगा ते काफ़ी हाले वीजे ज़्यादा आने की संभावना हैगी है। कोई रीजन हो जाता स्पैसीफिक, जिस तरह कि ओटवा ज़्यादातर इस बार जी है रीसेंटली पिछले 1 महीने में ज़्यादातर फाइल्स एप्लीकेशन ओटवा गई, जोड़ा कैनेडा का कैपिटल हैगा, और उत्थे दी एम्बैसी ने ज़्यादातर रिफ्यूजल्स लाइया। सो लैट अस होप कि जल्दी वधिया खुशखबरी होवे और बहुत ज़्यादा हाई सक्सैस रेट जोड़ा अर्लीयर जोड़ा पहला हुंदा सीगा 90, 95, 80% उस तरह सानू उम्मीद हैगी है। डायरैक्ट फ्लाइट्स जिहड़ियां ने 21 जुलाई तक, पहला 31 जुलाई तक सीगियां और हुण 21 जुलाई तक हैगियां। 21 जुलाई तो बाद शुरू होने की संभावना हैगी है। हालांकि गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिता हैगा। हालांकि एयर कैनेडा जिहड़ी हैगी है, जिहड़ी ज़्यादातर एयर कैनेडा दियां ही फ्लाइट्स डायरैक्ट सीगियां, उन्होंने 31 जुलाई तक टोरंटो दे विच दी फ्लाइट्स दिल्ली तो टोरंटो, और 15 अगस्त तक दिल्ली तो वैंकूवर लिए बंद कीतियां ने। मतलब उन्हां दी जिहड़ी हैगी है 1 अगस्त तो टोरंटो शुरू होएगी दिल्ली तो टोरंटो, और 16 अगस्त तो दिल्ली तो वैंकूवर शुरू करने वास्ते उन्होंने कहा सीगा। लैट अस होप कि शायद वो छेती जिहड़े है जल्दी शुरू कर दें। बायोमैट्रिक्स की एक खास गल है, हालांकि इंडिया दे विच सारियां कैटेगरीज वास्ते, हर वीजा कैटेगरी वास्ते शुरू हो गए ने, लेकिन इस वक्त सितंबर दियां डेट्स मिलदियां पईयां ने स्टूडेंट्स या जिहड़े भी असीं बायोमैट्रिक्स बुक करते पे हैगे आ, और उस तो पहला लैन का कोई तरीका नहीं। ये भी पता लगा कि कुछ लोग ये कहते कि 30,000 या इस तो ज़्यादा कुछ पैसे लैके छेती करवा देवांगे। वो इलीगल एक्टिविटी हैगी है जिसनों असी बिल्कुल प्रमोट नहीं करते, ना ही किसी होर नूं पैसे दे के इस तरह की इन्हां दियां गल्लां नूं जिहड़ियां इस तरह दियां इलीगल एक्टिविटीज़ नूं प्रमोट करना चाहिए हैगा। इस करके मेरी सारिआं नूं एडवाइस, इस तरह नहीं करना। जिहड़ी भी डेट मिलेगी उस दे हिसाब नाल चलांगे, लेकिन किसी भी कंट्री तो करवा सकते हैं बायोमैट्रिक, जिथे तुसी लीगली एंटर कर सकते हो, जिथे तुसी जा सकते हो लीगली, उत्थे जाके तुसी उत्थे बायोमैट्रिक्स अगर करवाओगे तो वो वैलिड मनिया जाएगी, एक्सैप्टेबल ने। जिस तरह 5 जुलाई नूं ऐलान होया सीगा कि 5 जुलाई तो फुली वैक्सीनेटेड जिन्होंने दोनों डोजेस जॉनसन एंड जॉनसन की एक वैक्सीन है उसकी एको ही डोज काफ़ी हैगी है फुली वैक्सीनेटेड होने वास्ते। अदरवाइज बाकी जड़ियाँ अप्रूवड वैक्सीनस ने कैनेडा गवर्नमेंट वालों, वो उन्होंने दोनों डोजेस कोवैक्सीन अप्रूवड नहीं है हाले तक, कोविशील्ड अप्रूवड हैगी है, होर भी कई अप्रूवड हैगी ने, उन्होंने लिस्ट हैगी है, लेकिन ज़्यादातर अपने इत्थे कोविशील्ड चलती पई हैगी है, तो वो एक्सैप्टेबल हैगी है। दोनों डोजिज अगर लगिया होण तो उन्होंने उत्थे जाके होटल दे विच क्वारंटीन 8वें दिन जिहड़ा दोबारा टेस्ट करना पैना सी, और उस तो बाद अपने घरे जाके या फ्रेंड दे या होटल या किते भी जिथे तुहाडे कॉलेज की जगह के उपर वो जिहड़ा
11 ਡੇਜ਼ ਦਾ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 11 ਡੇਜ਼ ਦਾ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਫੁੱਲੀ ਵੈਕਸੀਨੇਟਡ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਫਲਾਈਟ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਟੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਵਿਦਨ 72 ਆਵਰਸ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲਾਈਟ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 72 ਆਵਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟ ਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਵੇ, ਸਿੰਪਟਮਸ ਨਾ ਹੋਣ, ਔਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਰਾਈਵ ਕੈਨ ਐਪ ਜਿਹੜੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਫੁੱਲੀ ਵੈਕਸੀਨੇਟਡ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਸ ਨੇ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਲਈ ਹੋਈ ਦੇ ਉਹ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਟਰਾਂਸਲੇਟਡ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਲਜ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਚੱਲੇ ਨੇ ਉਹ COVID-19 ਰੈਡੀਨੈਸ ਪਲਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਪਰੂਵਡ ਹੋਵੇ ਕੈਨੇਡਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਹੜੇ ਕਾਲਜ ਦੀ ਅਪਰੂਵਡ ਹੈਗੀ ਹੈ COVID-19 ਰੈਡੀਨੈਸ ਪਲਾਨ, ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਅੰਬੈਸੀ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਉਸ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲਜਿਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ COVID-19 ਰੈਡੀਨੈਸ ਪਲਾਨ ਅਪਰੂਵਡ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਾਲਜ ਦਾ ਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਲਜ ਨਾ ਅਪਰੂਵਡ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਮੈਡੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੈਲਿਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਾਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਵਿਦਿਨ ਦ ਲਾਸਟ 1 ਈਅਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੈਲਿਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਆਪਣੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਰਟਲ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਗਾ GC ਕੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਨਵੈਲਿਡ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਦਾ ਮਤਲਬ ਦੇਖੋ ਹਾਲੇ ਆਈਲੈਟਸ ਦੀ ਵੈਲਿਡਿਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹਾਲੇ। ਆਈਲੈਟਸ ਦਾ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲਜ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਲਾਸ ਸਟਾਰਟ ਡੇਟ ਤੇ ਵੈਲਿਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਈਲੈਟਸ। ਔਰ ਅੰਬੈਸੀ ਦਾ ਰੂਲ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਅੰਬੈਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈਲ ਲਾਈਏ ਉਸ ਦਿਨ ਆਈਲੈਟਸ ਵੈਲਿਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਵੇਂ ਅੰਬੈਸੀ ਮਹੀਨਾ 2 ਮਹੀਨੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਲੇ ਨਹੀਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਏ ਕੁਝ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਈਲੈਟਸ ਵੀ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਗਏ ਤਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਆਈਲੈਟਸ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਡੈਫਰਮੈਂਟਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਕਈ ਕਾਲਜਿਸ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਆਈਲੈਟਸ ਤੁਹਾਡਾ ਵੈਲਿਡ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੈਗਾ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਵੀ ਡੈਫਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਅੰਬੈਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਅੰਬੈਸੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੈਲਿਡ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗਦੀ, ਭਾਵੇਂ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਕਾਲਜ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ KPU ਵੀ ਹੈਗਾ ਵਨ ਆਫ ਦੈਮ, ਕੁਆਂਟਲੈਂਡ ਪੋਲੀਟੈਕਨਿਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਉਹ ਮੰਗਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਡੈਫਰਮੈਂਟ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾਸ ਸਟਾਰਟਡ ਹੈਗੀ ਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਹੁਣ ਸਤੰਬਰ ਚਲਦੀ ਪਈ ਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸਤੰਬਰ ਦਾ, ਜਨਵਰੀ ਵਾਸਤੇ ਡੈਫਰਮੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਡੈਫਰਮੈਂਟ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆਈਲੈਟਸ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਜਨਵਰੀ ਜਦੋਂ ਕਲਾਸਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਦੋਂ ਵੈਲਿਡ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਂ ਆਈਲੈਟਸ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ। ਲੇਕਿਨ ਆਈਲੈਟਸ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਡੁਓਲਿੰਗੋ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਕਾਲਜ ਐਡਮਿਸ਼ਨਸ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਕਾਲਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਡੁਓਲਿੰਗੋ ਟੈਸਟ ਥੋੜਾ ਸੌਖਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਲਦੀ 2-3 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟ ਜਿਹੜੇ ਡੇਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਛੇਤੀ ਦੀ, ਸੌਖਾ ਟੈਸਟ ਹੈਗਾ ਔਰ 2-3 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਬੜਾ ਈਜ਼ੀ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਾਲਜ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਜ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਜ ਹੈਗਾ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਅੰਬੈਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡੁਓਲਿੰਗੋ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਅੰਬੈਸੀ ਵਾਸਤੇ ਆਈਲੈਟਸ ਬੈਸਟ ਟੈਸਟ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ PTE TOEFL ਵੀ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅੰਬੈਸੀ। 3 ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਇੱਕ ਹੈਗੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰੀਏ ਤੇ ਫਿਰ 2 ਨੇ, SDS ਜਾਂ ਨੌਨ SDS, ਉਸ ਦੀ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਕੈਟਾਗਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੈਟਾਗਰੀ, SDS ਨੌਨ SDS ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਜਨਰਲ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ SDS ਜਨਰਲ ਔਰ ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੈਟਾਗਰੀ। ਸੋ SDS ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ,
6 ਈਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। 1 ਸਾਲ ਦੀ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਾਲਜ ਦੀ, ਔਰ GIC ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ 10,000 ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਾਲਰ। ਸੋ ਇਹ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬੈਕਲੌਗ ਦਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, SDS ਨੋਨ SDS ਦਾ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਨੋਨ SDS ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨਾ ਮੀਟ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ, 1 ਸਾਲ ਦੀ ਫੀਸ ਨਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਈ ਹੈ, 6 ਈਚ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ 5.5 ਕਿਸੇ ਮਾਡਲ ਵਿੱਚ ਹੋਣ, ਜਾਂ ਈਵਨ ਕਿ PTE TOEFL ਹੈਗਾ, IELTS ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਜਨਰਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈਲ ਲੱਗੀ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨ ਚੱਲੇ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਆਂਟਲੈਂਡ ਪੋਲੀਟੈਕਨਿਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ APU, ਜਾਂ ਕਿ ਕੇਪ ਬ੍ਰਿਟਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਥਾਮਸਨ ਰਿਵਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨੇ ਕੈਟੇਗਰੀਜ਼ ਦੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਚੈੱਕਲਿਸਟ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਸ ਚੈੱਕਲਿਸਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਲਗਾਉਣੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਨਰਲ ਕੈਟੇਗਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਨੋਨ SDS ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਆਫ ਸਪੋਰਟ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚਣੇ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟਸ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਭੇਜਣੇ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਨਕਮ ਪ੍ਰੂਫ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆਪਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਆਫ ਸਪੋਰਟ ਔਰ ਇੱਕ ਇਨਕਮ ਦੇ ਪ੍ਰੂਫ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ SDS ਔਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਮ ਦੇ ਪ੍ਰੂਫ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇੱਕ ਫਾਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪਰਮਿਟ ਕੁਐਸਚਨੇਅਰ, ਇੱਕ ਫਾਰਮ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨੇ ਕੈਟੇਗਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਨਕਮ ਦੀ ਡਿਟੇਲਸ ਜ਼ਰੂਰ ਭਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਕੌਣ ਤੁਹਾਡਾ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਹੈਗਾ ਜਿਸ ਦੀ ਇਨਕਮ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇਗਾ, ਮਦਰ, ਫਾਦਰ ਔਰ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੇਰੈਂਟਸ, ਬ੍ਰਦਰ, ਸਿਸਟਰ, ਔਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਖੁਦ ਅਗਰ ਕਮਾਈ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 2 ਸਾਲ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਅਗਰ ਉਸਨੇ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਸਨੇ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਨ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਇਨਕਮ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕਮ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਕਰੇਗੀ। ਸੋ ਬੈਕਲੌਗ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਹੈਗੀ SDS ਨੋਨ SDS ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ SDS ਨੋਨ SDS ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ SDS ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਫੀਸ ਭਰਨੀ, ਸੋ 1 ਸਮੈਸਟਰ ਦੀ ਫੀਸ ਭਰਾਂਗੇ, 1 ਸਾਲ ਦੀ ਨਹੀਂ ਭਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਐਮਬੈਸੀ ਅਫੀਸਰ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ SDS ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਲਾਈ ਕਿ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਫੀਸ ਭਰਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਕਿ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਫੀਸ ਭਰ ਲੈਣ ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਉਸ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਵੀਜ਼ੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ 1 ਸਮੈਸਟਰ ਦੀ ਫੀਸ ਭਰਨ ਨਾਲ ਵੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ 5-10% ਰਿਸਕ ਦੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਮਾਡਿਊਲ 2 ਮਾਡਿਊਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 5.5 ਹੋਣਗੇ, ਓਵਰਆਲ 6 ਹੈ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, 6.5 ਨੇ, 7 ਨੇ, ਵਟਐਵਰ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ 2 ਮਾਡਿਊਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 5.5 ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਰਿਸਕ ਆਏਗਾ, ਲੋ ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਆਏਗਾ, ਵੀਜ਼ਾ ਚਾਂਸਿਸ ਕਾਫੀ ਘਟ ਜਾਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੇਸ ਲੈਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਈ ਰਿਸਕ ਹੈਗਾ, 10 ਵਿੱਚੋਂ 1-2 ਵੀਜ਼ੇ ਲੱਗਣਗੇ। ਸੋ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਤਕਲੀਫ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਕਤ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਮਾਡਿਊਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ 5.5 ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹਾਲਾਂਕਿ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਅਗੇਨ ਕਿ 5-7% ਦਾ ਰਿਸਕ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗੇਨ ਵੀਜ਼ਾ ਅਫੀਸਰ ਨੇ ਕੀ ਸੋਚ ਲੈਣਾ, ਮਤਲਬ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਕੀ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਗੇਨ ਲੀਨੀਅੰਟ ਵੀਜ਼ਾ ਅਫੀਸਰ ਔਰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਵੀਜ਼ਾ ਅਫੀਸਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ 5.5 ਨਹੀਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰੂਲ ਅਲਾਓ ਕਰਦੇ, ਲਾ ਅਲਾਓ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨੋਨ SDS ਕੈਟੇਗਰੀ ਚ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵੀਜ਼ੇ ਆਉਂਦੇ ਆ 7-8 ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ। ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਘਟਿਆ, ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਵੈਸੇ ਜਨਰਲੀ ਸਪੀਕਿੰਗ 5.5 ਇਨ 1 ਮਾਡਿਊਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੀਜ਼ੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਰਿਸਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ 2-3-4 ਵਾਰੀ ਟੈਸਟ ਦੇ ਕੇ 5.5 ਬੈਂਡ ਨਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਡਿਊਲ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਪਏ ਤੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਐਕਸੈਪਟੇਬਲ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਵੀਜ਼ੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ SDS ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਦੇ ਫੰਡਸ ਲਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਲੇਕਿਨ PTE TOEFL ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਅਗੇਨ ਕੁਝ ਲੋਕ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ PTE TOEFL ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ
SDS ਨॉन SDS ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, क्योंकि PTE TOEFL ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜਨਰਲ ਕੈਟੇਗਰੀ 'ਚ ਲੱਗੇਗਾ, SDS 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਨਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਲੱਗੇਗਾ ਅਗਰ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਚੱਲੇ ਆ ਤਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਅੰਬੈਸੀ ਦਾ ਪ੍ਰੈਫਰਡ ਟੈਸਟ ਆਈਲੈਟਸ ਹੈਗਾ, ਸੋ PTE TOEFL ਅਗਰ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਕੁਝ ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ 5-7-10% ਘੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਰਿਸਕ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਮੇਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਐਡਵਾਈਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਟਰਾਈ ਯੋਰ ਬੈਸਟ ਆਈਲੈਟਸ ਹੀ ਦੇ, ਤੇ ਜੇ ਆਈਲੈਟਸ 2-3-4 ਵਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤੁਹਾਡੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ PTE TOEFL ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਸਕੋਰ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਜਨਰਲ ਕੈਟੇਗਰੀ ਭਾਵੇਂ ਲੱਗੇਗੀ ਤੇ ਲਾ ਦੇਣੀ ਹੈਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਲੱਗੇਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ, ਰਿਫਿਊਜ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੰਨ ਲਓ ਹੁਣ ਤਿੰਨ ਮੋਡਿਊਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 5.5 ਹੈਗੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਲੈਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਈਵਨ ਦੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ 5.5 ਨੇ, ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਲੈਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਉਹ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ 5-10% ਦਾ ਰਿਸਕ ਚੱਲਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਫ ਕੋਰਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਟਰਾਈ ਯਰ ਬੈਸਟ ਟੂ ਡੂ ਦਾ ਬੈਸਟ ਪੋਸੀਬਲ, ਦਾ ਮਤਲਬ 6 ਈਚ ਹੋ ਜਾਣ ਔਰ ਆਈਲੈਟਸ ਹੋਵੇ, PTE TOEFL ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸਾਰੇ ਆਫਿਸਿਸ ਸਾਡੇ ਖੁੱਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਛੋਟੀ ਐਡਵਾਈਸਿਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਐਡਵਾਈਸਿਸ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੈਲਕਮ ਸਾਰੇ ਆਫਿਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਫੋਨ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਕਰੋਨਾ ਘਟ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਆਫਿਸਿਸ ਖੁੱਲੇ ਨੇ, ਆਫਿਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਵੈਲਕਮ। ਸਾਰੇ ਆਫਿਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨਿਸਟਸ ਨੂੰ, PNs ਨੂੰ, ਕਾਉਂਸਲਰ, ਸਬ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਲਾਇੰਟਸ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਨ ਦੇ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਰਵੀ ਗਰਗ ਦੇ ਪਿਆਰ ਸਦਕੇ ICCRC ਮੈਂਬਰ ਕੈਨੇਡਾ ਅੰਬੈਸੀ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਨਾਮ 2003 ਤੋਂ 100% ਓਨੈਸਟ, ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ, ਕੇਅਰਿੰਗ ਸਰਵਿਸਿਜ਼, ਐਕਸਪਰਟੀਜ਼, ਪਰਸਨਲ ਕੇਅਰ, ਕੈਨੇਡਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਡੈਜ਼ਿਗਨੇਟਿਡ ਬਾਡੀ ICCRC ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਕੈਨੇਡਾ ਅੰਬੈਸੀ ਜਿਸਨੇ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਣਾ, ਉਸ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਨਾਮ cic.gc.ca ਤੇ ਲਿਖਣਾ ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ, ਉੱਥੇ ਲਿਸਟ ਆ ਜਾਏਗੀ ICCRC ਮੈਂਬਰਸ ਦੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਔਰ ਪਰਸਨਲ ਕੇਅਰ ਹਰ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਕੇਸ ਨੂੰ ਕੋਰਸ ਕਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਾਲਜ ਕਿਹੜਾ, ਕੋਰਸ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜੀ ਸਾਰੀ ਐਕਸਪਰਟੀਜ਼ ਕਿ ਘੱਟ ਫੀਸ ਵਾਲੇ ਕਾਲਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕਲਾਇੰਟਸ ਨੂੰ, ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਫੀਸ ਦਾ, ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਉਹ ਥਾਵਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੱਸਣੀਆਂ ਜਿੱਥੇ PR ਸੌਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੜ੍ਹ ਕੇ। ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਰੂਲਸ ਨੇ, ਨਿੱਕੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਹਰ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਮੈਂ ਲਾਈਵ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਅੱਜ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀਆਂ, ਕੁਝ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੇ ਲਾਈਵ ਸੈਸ਼ਨਸ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਪੇਜ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਪਾਇਨੀਅਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਔਰ YouTube ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰੂਲਸ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ, ਔਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਹੈਗਾ, ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਬਾਏ ਕੈਨੇਡਾ ਅੰਬੈਸੀ ਐਂਡ ਕੈਨੇਡਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਾਸਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਮੇਰੇ ਪਾਰਟਨਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਗਗਨਦੀਪ ਕੌਰ ਜੱਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਨੇ ਔਰ ਮਾਰਾ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਮਾਰਾ ਏਜੰਟ ਨੇ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਅੰਬੈਸੀ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸਿਸ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਔਰ ਬਾਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਉਹ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੇਅਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਵੈਲਕਮ। ਸੋ ਜਨਵਰੀ ਇਨਟੇਕ ਦੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਚਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਵੈਲਕਮ। ਔਰ ਇਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਹੜਾ ਕੋਰਸ, ਕਿਹੜਾ ਕਾਲਜ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫਰੈਂਡ ਰਿਲੇਟਿਵ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਾਂ PR ਸੌਖੀ, ਫੀਸ ਘੱਟ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਟਿਵ ਹੈਗਾ ਉਹ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ। ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਾਲਜ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਸਕ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਕਰੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਿ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਫਰੈਂਡਸ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਰਿਲੇਟਿਵਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਔਰ 10-10, 15-15 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਭੇਜੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਨੇੜਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਆਪਸਦਾਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਟ ਡਜ਼ਨਟ ਮੀਨ ਕਿ ਵੀ ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 10-10 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਆਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਥ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਆਵੇ, ਗਰੀਬ ਆਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਸਮਝਦਾਰ ਆਵੇ ਜਾਂ ਘੱਟ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋਵੇ,
ज़्यादा पढ़िया लिखिया हो घट पढ़िया लिखिया हो सानू कोई फर्क नहीं। असीं तां रब दे बंदे बन के जैनुअन एडवाइस सही सलाह तुहाडे फायदे की गल करनी ही है। जिहड़ी साडी इनकम हैगी है, साडे खर्चे बहुत ने, इनकम भी हैगी है, कोई भी नहीं रोकदा जैनुअन इनकम। और चंगी गल है कि साडा ज़्यादा काम स्टडी वीज़ा और उस दे विच असीं स्टूडेंट्स कोलों फीस नहीं लैंदे। मेरे ख्याल 2000 रुपये लैंदे आ रजिस्ट्रेशन फीस, कागज़ां दा खर्चा। बाकी सारा जिहड़ा हैगा साडे ऑफिस के खर्चे कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ दिंदे ने। इस दे वास्ते एक ध्यान होर रखना है कि स्टूडेंट्स अपने आप कॉलेज दे विच अप्लाई ना करन एडमिशन वास्ते। जे वो आपे एडमिशन वास्ते अप्लाई कर देंदे है तो कॉलेज यूनिवर्सिटी सानू ऑफिस के खर्चे वो स्टूडेंट वास्ते नहीं देंदे, इस करके उन्हां दी फीस वध जांदी है। सो तुसीं अप्लाई करने वास्ते मेहनत भी करोगे, किते गलती होएगी, एडमिशन दे विच तकलीफ आएगी, वो अपनी तुहाडी खेचल परेशानी तुहानूं वखरी होएगी। और फीस बाद दे विच ऑफर लैटर आ गई तो वीज़ा वास्ते जे तुसीं साडे तो अप्लाई करोगे तो फिर फीस भी देनी पेगी तुहानूं, क्योंकि वी विल नॉट बी कंपनसेटेड बाय द कॉलेज यूनिवर्सिटी। सो टेक केयर ऑफ दैट। बाकी छोटी छोटियां गल्लां बहुत सारियां ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ टाइम टू टाइम एडवाइस करते रहने। जिस तरह कि 1 साल का +2 वाले बच्चे ਜਿਹੜੇ ने पोस्ट सैकेंडरी प्रोग्राम ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ज़्यादातर 99% बच्चे इस तो भी ज़्यादा 2 साल का ही कोर्स लेंदे ने। 4-4 महीने के 4 समैसटर होंदे ने। 2 साल के कोर्स में 16 महीने की पढ़ाई होंदी है। तो 1 साल का बहुत घट स्टूडेंट लेंदे ने। लेकिन ग्रैजुएट्स जिहड़े ने वो हमेशा पोस्ट ग्रैजुएट प्रोग्राम में जाना है, पोस्ट सैकेंडरी प्रोग्राम में नहीं जाना। और ज़्यादातर प्रोग्राम 1 साल के ने, लेकिन 2 साल के भी है ने। 1 साल का भी ले लीए तो 1 साल का पढ़ के उस तो बाद पोस्ट ग्रैजुएट वर्क परमिट 1 साल का मिलेगा। जोड़ा कि नहीं लेना 1 साल का होर कोर्स कर लाँगे, 1 साल के 2 कोर्स करने के नाल 3 साल का पोस्ट ग्रैजुएट वर्क परमिट मिलेगा। 2 साल का पोस्ट ग्रैजुएट प्रोग्राम करांगे तो अगेन 4-4 महीने के 4 समैसटर, 16 महीने की पढ़ाई, 3 साल का वर्क परमिट मिलेगा। सो ये सारिया गल्लां दा असीं ख्याल। लेकिन 1 साल का कोर्स भी तुसीं लैके जा सकते हो पोस्ट ग्रैजुएट प्रोग्राम, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन कुछ थावां ते एक बार फिर याद दिवाने वास्ते कि फीस घट हैगी है। आम तौर पर 2 साल की 1-1 साल के 2 कोर्स हो, या 2 साल का कोर्स हो 4 समैसटर करने होणगे तो आपां $8,000 पर समैसटर 2 साल के कोर्स की फीस तकरीबन $32,000 देनी हैगी है। लेकिन कुछ थावां हैगियां ने तुहाडे फायदे वास्ते जिथे फीस घट। लैम्पटन कॉलेज हैगा, ज़्यादातर प्रोग्राम पोस्ट ग्रैजुएट जिहड़े ने उन्हां दे कोप प्रोग्राम्स ने 3+1 मतलब 4th समैसटर कोप, मतलब इन क्लास स्टडी नहीं, और फीस भी नहीं देनी, और इंटर्नशिप होएगी ज़्यादातर पीरियड। इस तरीके नाल केप ब्रिटेन यूनिवर्सिटी नोवा स्कोशिया दे विच अटलांटिक इमीग्रेशन जिहड़ा पायलट प्रोग्राम हैगा उस दे विच PR सौखी। और अगेन ज़्यादातर पोस्ट ग्रैजुएट प्रोग्राम का 4th समैसटर को फीस भी नहीं देनी, मतलब कि 32,000 के बजाय $25,000 लैम्पटन की भी, केप ब्रिटेन की भी। इस तरह KPU दे विच जिहड़े पोस्ट ग्रैजुएट प्रोग्राम ने, ज़्यादातर प्रोग्राम दे विच फीस जिहड़ी है $25,000। हालांकि कोप नहीं है, लेकिन पढ़ाई घट हैगी है और फीस भी घट हैगी है, लेकिन 2 साल का कोर्स। इस तरीके CNC जिहड़ा है कॉलेज ऑफ न्यू कैलेडोनिया प्रिंस जॉर्ज ब्रिटिश कोलंबिया दे विच हैगा, उसके पोस्ट सैकेंडरी प्रोग्राम की फीस भी घट हैगी है। पोस्ट ग्रैजुएट प्रोग्राम की फीस भी घट हैगी, तकरीबन कोई वही कि $25,000 के। NBCC न्यू ब्रंजविक कम्यूनिटी कॉलेज न्यू ब्रंजविक दे विच हैगा अटलांटिक इमीग्रेशन पायलट प्रोग्राम, अगेन PR सौखी, और उस दे जिहड़ा है $18,000-20,000 2 साल की फीस, बड़ी घट। सो इस तरह ही थोड़ा जिहा फर्क होएगा, किसी की फीस ज़्यादा, किसी की फीस घट। अलग अलग कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ की अलग अलग फीसां साडे कोल सारियां लिस्टां, उसकी सारी डिटेल्स तुसीं लै सकते हो। कित्थे तुसीं जाना, रैलेवेंट प्रोग्राम लैना हैगा। ध्यान रखना हैगा कि प्रोग्राम के उपर बहुत फोकस करना हैगा। कोर्स जिहड़ा चूज करना हैगा, कल नूं जाके तुसीं पढ़ना भी हैगा, और उस दे उपर फिर कैरियर भी बेस होएगा, उस दे नाल रिलेटेड कोई फिर तुसीं वर्क भी करोगे, तुहाडा कैरियर भी बनेगा। बाद दे विच जद तक कोई होर कोई रेयर केसिस दे विच हैगा कि कोई होर प्रोग्राम ना कर लो, तद तक दे लई तां बिल्कुल उसे फील्ड दे विच रहना पेगा। सो इत्थों ही कोर्स चूज करके जाना बड़े ध्यान नाल। लेकिन ये भी कि इररेलेवेंट प्रोग्राम तुहाडा ये है कि +2 कॉमर्स वाला सोचे मैडिकल करना है या कोई होर। कल मेरे को एक केसिस मिलना आए सी केस
ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ +2 ਆਰਟਸ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਸਬਜੈਕਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਟਰਨੈਟ IT ਜਿਹੜਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿਸੇ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਲਾਸਾਲ ਕਾਲਜ। ਹੁਣ 99% ਜੇ 99 ਹੋਰ ਕਾਲਜ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤੇ IT ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਫਿਜ਼ਿਕਸ, ਕੈਮਿਸਟਰੀ, ਮੈਥ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਮਤਲਬ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਔਰ ਮੈਥ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ, ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਗੈਰ ਮੈਥ ਤੋਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਆਰਟਸ ਵਾਲੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ, ਤੇ ਨੈਚੁਰਲੀ ਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਫੀਸਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀਜ਼ਾ ਅਫੀਸਰ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ, ਕਾਲਜ ਨੇ ਦੇ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕੋਲੋਂ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਔਰ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੰਪਿਊਟਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਰ ਐਨਾਲਿਸਟ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਉਹ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਜਾਈਏ, ਔਰ ਇਹ ਬੜਾ ਡਿਫੀਕਲਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਚੰਗੇ ਮੈਥ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਥ ਦੀ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹ 99% ਕਾਲਜਿਸ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨਾ ਡਿਫੀਕਲਟ ਕੋਰਸ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਰ ਜਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਰ ਐਨਾਲਿਸਟ ਕਿ 80% ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਦੇ ਮਾਰਕਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਣਾ। ਮੇਰੀ ਐਡਵਾਈਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਕਾਉਂਸਲਰਸ ਮੈਨੇਜਰਸ ਨੂੰ। ਆਮ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆ। ਫੇਲ ਹੋਣਗੇ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਲੀ ਆਏਗੀ, ਫਿਰ ਕੰਪਾਰਟਮੈਂਟ ਫੇਲ, ਦੁਬਾਰਾ ਫੀਸਾਂ ਭਰਨਗੇ, ਲਟਕ ਜਾਣਗੇ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੇਲ ਫੂਲ ਹੋਣਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਬਸ ਲਗਾਤਾਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਕੋਰਸ, 4 ਮਹੀਨੇ ਦੇ 4 ਸਮੈਸਟਰ ਲਗਾਤਾਰ ਪਾਸ, ਤੇ ਨਾਲ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ, ਫਿਰ PR। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ PR ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਕਿ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਕੋਰਸ ਜਾਂ ਡਿਗਰੀ 4 ਸਾਲ ਦੀ। ਸੋ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਔਰ ਮੈਂ ਵੀ ਐਡਵਾਈਸ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਕੋਰਸ, 3 ਸਾਲ ਦਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ, 2 ਸਾਲ ਦਾ ਕਰੀਏ ਭਾਵੇਂ 4 ਸਾਲ ਦਾ ਕਰੀਏ, 3 ਸਾਲ ਦਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਮਿਲਣਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਵਾਈ ਨਾਟ ਕਿ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਕੋਰਸ ਲੈ ਕੇ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ, 4 ਮਹੀਨੇ ਦੇ 4 ਸਮੈਸਟਰ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਥੋੜੀ ਫੀਸ ਲਾਣੀ ਹੈ, 3 ਸਾਲ ਦਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ, PR ਡਿਊਰਿੰਗ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਹੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਕਮ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੈਟੇਗਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਾਂ PR ਲੈ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਔਰ PR ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਡਿਗਰੀ 'ਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਿਮਿਲਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਸਿਮਿਲਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ 3rd ਈਅਰ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ 4 ਸਾਲ ਵਾਲੀ ਡਿਗਰੀ 'ਚ 2 ਸਾਲ ਆਲਰੇਡੀ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ ਤੇ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਗਰੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ 3rd 4th ਈਅਰ ਕਰਕੇ। ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਫੀਸ 1/4 ਜਾਂ 1/5 ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੈਗਲੀਜੀਬਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਫ੍ਰੀ ਵਾਂਗੂ ਕੋਰਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਲਕੂਨੇ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਧਿਆਨ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਮੇਨ ਇਹੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦਾ ਬੰਦਾ ਬਣ ਕੇ ਇੱਕ ਟਰੂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਰਨੇ ਆ, ਕੋਈ ਮੰਨ ਲਓ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਡੀਲਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੰਪਿਊਟਰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ, ਗੱਡੀ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਟਰੂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਰ ਲੁਕਿੰਗ ਫॉर ਟਰੂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਸ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਟਾਂਕਾ ਨਾਲ ਆਉਣ, ਕੋਈ ਵੀ ਮਿਸਗਾਈਡੈਂਸ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਝੂਠ ਫਰੇਬ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਟਾਂਕੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਡਿਸਓਨੈਸਟੀ ਨਾ ਕਰਨ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਲੱਭਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰਸ ਨੂੰ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਉਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟਰੂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਅਸੀਂ ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟਰੂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਬਣਨ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਗਾਰੰਟੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਮੰਨ ਕੇ ਸੋ ਜਨਵਰੀ ਇਨਟੇਕ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਸੀਗੀ, ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਵੈਲਕਮ। ਔਰ ਲੈਂਪਟਨ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਫੁੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜਨਵਰੀ ਵਾਸਤੇ। ਮਈ ਵਾਸਤੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਔਰ ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਫੀਸਾਂ ਨਹੀਂ ਭਰੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਤੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਦੁਬਾਰਾ ਰੀਓਪਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਫਟਾਫਟ ਉਹ ਫਿਰ 1-2 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਲਦੀ ਸਾਡੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਲੈਣ ਲੈਂਪਟਨ ਕਾਲਜ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਓਪਨ ਹੋਣਗੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸੁਟੇਬਲ ਨੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਫਟਾਫਟ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਖੁੱਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਤਾਂ ਆਈਲੈਟਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੋਵੇ ਔਰ ਆਈਲੈਟਸ ਦੀ ਬੁਕਿੰਗ ਦੀ ਰਸੀਦ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਈਲੈਟਸ ਦਿੱਤਾ, ਹਾਲੇ ਆਨਲਾਈਨ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਗਿਆ,
ਔਰ ਆਪਣਾ ਠੀਕ ਹੈਗਾ, ਰਿਜ਼ਲਟ ਪਾਸ ਹੋ ਗਏ ਹੈ ਤੇ ਹਾਲੇ ਆਪਣਾ TRF ਨਹੀਂ ਆਈ ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਾਲਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। TRF ਦੀ ਵੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਦਬ ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦੇਣਾ। TRF ਤੇ ਬਾਕੀ ਕੁਝ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਫ਼ਤੇ 10 ਦਿਨ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਦਾ ਜਲਦੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸੀਟਾਂ ਵਿਹਲੀਆਂ ਨੇ, ਸੀਟਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ 100 ਸੀਟਾਂ ਨੇ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਆਲਰੇਡੀ ਫਿਲ ਹੋ ਗਈਆਂ, 90 ਫਿਲ ਹੋ ਗਈਆਂ, 10 ਬਚੀਆਂ ਨੇ ਕਿ 30 ਫਿਲ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, 70 ਬਚੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, 15-20 ਦਿਨ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ, ਉਦੋਂ ਨੂੰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਚੱਕਦੇ ਨੇ ਕਾਲਜਿਸ ਤੇ ਜੇ ਸੀਟ ਹੋਵੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਹੁਣ ਸੀਟਾਂ ਫੁੱਲ ਨੇ। ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਨਲਾਈਨ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਬਮਿਟ ਦਾ ਬਟਨ ਦਬਾਉਣ ਲੱਗੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਭਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਚਾਰਜ ਹੋ ਹੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਮਿਲੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਕਾਲਜ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੱਕੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕਾਲਜ ਨੇ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੀ ਹੁਣ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਲਜ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਾਲਜ ਫੁੱਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ 2-3 ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਊਗੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ 2 ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਊਗੀ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਜਾਵੇ ਆਫਰ ਲੈਟਰ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਜੀ ਕਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਅਗੇਨ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨੀ ਕਾਲਜ ਦੀ ਆਫਰ ਲੈਟਰ, ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਦੇ ਥਰੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ ਔਰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਲਾ ਕੇ ਕਦੇ ਵੀ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਤਲਬ ਐਮਬੈਸੀ ਨੂੰ ਲਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਫਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਨਹੀਂ ਲਾਣੀ, ਅਨਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਲਾਣੀ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਰਜਾਈਨਾ ਔਰ UFV ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਫਰੇਜ਼ਰ ਵੈਲੀ, ਇਹ ਦੋ ਨੇ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿ +2 ਕਾਮਰਸ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕਾਲਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਵੇਵ ਆਫ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਰਜਾਈਨਾ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਫਰੇਜ਼ਰ ਵੈਲੀ, ਇਹ ਵੇਵ ਆਫ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਥ ਦੇ ਕੁਝ ਕੋਰਸਿਸ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ, ਉਹ ਪਾਸ ਹੋਣਗੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਕੋਰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਗੇਨ ਵੀਜ਼ਾ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਸ ਕਰੋਗੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਮੇਨ ਕੋਰਸ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋਗੇ ਜੇ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਪਾਸ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸੋ ਉਹ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਦੇ ਚਾਂਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ। ਸੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਪਣਾ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ। ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਈਆਂ ਪਿਛਲੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 20-25 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲਾਂ ਆਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਬੜੇ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨੈਚੁਰਲੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਏ ਬੜਾ ਇੱਕ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਮੈਟਰ ਹੈਗਾ, ਬੜੇ ਖਿਆਲ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ, ਆਪਣਾ ਕੈਰੀਅਰ, ਆਪਣੇ ਸੁਪਨੇ ਔਰ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਣਾ, ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ, ਇੱਦਾਂ ਹੈ ਉੱਦਾਂ, ਸਾਰੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤ ਧੱਕਾ ਲੱਗਦਾ, ਅਪਸੈਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਟੈਨਸ਼ਨ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਲੈਟਰ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਨੈਚੁਰਲੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤਜਰਬਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਟਰ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। 2003 ਤੋਂ ਇੰਨੀ ਸਾਰੀ ਫਾਈਲ, ਇੰਨੀ ਥਾਊਜ਼ੈਂਡਸ ਆਫ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਭੇਜੇ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਵੀਜ਼ੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਕੰਮ, ਮੇਰੀ ਪਰਸਨਲ ਕੇਅਰ, ਮੇਰਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ, ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਲੈਟਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਜਨਰਲ ਲੈਟਰ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸੇਮ ਹੈ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਮਹੀਨੇ 'ਚ 20,000 ਰਿਫਿਊਜ਼ਲਾਂ ਆਈਆਂ ਮੰਨ ਲਓ, ਤੇ 20,000 ਦੀ 20,000 ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਲੈਟਰ ਸੇਮ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਨਰਲ ਲੈਟਰ ਉੱਪਰ ਨਾਮ ਹੀ ਬਦਲਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਜਲਦੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਤਲਬ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਉਹੀ ਬਾਕੀ ਦਾ ਸੇਮ ਲੈਟਰ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸੇਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਈਵਨ ਕਿ KFS ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਕਾਰਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ 10 ਵਿੱਚੋਂ 1 ਦਾ ਕੁਝ ਖਾਸ ਕਾਰਨ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਬਾਕੀ ਦਾ ਉਹੀ ਕਾਪੀ ਪੇਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚਾ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਹੋਏਗਾ, ਫਿਰ ਇੰਨੇ ਖਰਚੇ ਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ।
ਤੇ ਇਹ ਜਨਰਲ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਪਸ ਨੋਟਸ ਨੈਚੁਰਲੀ ਹਰ ਥਾਊਜ਼ੈਂਡਸ ਆਫ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਲੈਟਰਸ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ, ਦੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਪਸ ਨੋਟਸ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਰਨ 'ਚ ਹਰਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਚਲੋ ਨੁਕਸਾਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ 10-20 ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦੀ ਕੇਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਗੱਲ ਨੋਟਿਸ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਕਾਪੀ ਪੇਸਟ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ 5.5 ਵਾਲੇ 2 ਵਿੱਚ 5.5 ਵਾਲੇ ਦੀ ਕੋਈ ਫਾਈਲ ਲਾਓਗੇ, ਉਹਦਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਹੋਏਗਾ, ਉਹੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਲੈਟਰ ਹੋਏਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ 2 ਵਿੱਚ 5.5 ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਸ ਨੂੰ ਅਗਰ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਪੋਸਟ ਸੈਕੰਡਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਹੋਏਗੀ, ਲੈਟਰ ਸੇਮ ਹੋਏਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਜਰਬੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੇਸ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਨ ਹੋਏਗਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਦਾ, ਇਹ ਕਾਰਨ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ। ਸੋ ਵੈਲਕਮ। ਔਰ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦਾ ਮੇਰੀ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਕਿ 27 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ, ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਐਮਬੈਸੀ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ, ਖਾਸ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੈਕਸਟ ਕਮਿੰਗ 4 ਮੰਥਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ। ਉਹ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਲਾਸਟ ਡੇਟ 27 ਜੁਲਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। 27 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 27 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਡੇਟ ਤੋਂ 4 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ, ਔਰ ਆਫ ਕੋਰਸ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਇਹ ਵੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਫਿਸ ਜਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਆਫਿਸ 'ਚ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਹਲੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਫਿਕਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਕ ਐਂਡ ਦਾ ਕਾਫੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਹੜਾ ਕਾਲਜ ਦਿੱਤਾ, ਕੋਰਸ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੇ, ਈਮੇਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹ ਸਕਾਈਪ ਹੈਗਾ, ਵਟਸਐਪ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਕੈਮਰੇਜ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੈਮਰੇਜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਪਸ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਰੇ ਕੈਮਰੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਹੜੇ ਆਫਿਸ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਬੈਕਐਂਡ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਾਈਲਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਾਈਲਾਂ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਐਮਬੈਸੀ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਕੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ, ਕਾਲਜ ਵੱਲੋਂ ਕੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ, ਐਮਬੈਸੀ ਵੱਲੋਂ ਕੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਕੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਡਾਕਟਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝੀਦਾ, ਜਾਣਦੇ ਆ। ਬੜੇ ਕੁਝ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਟਿਊਬਰਕਲੋਸਿਸ ਦੇ ਮਸਲੇ ਅਰਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੈਕਐਂਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਡਿੰਗ, ਇੱਕ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਲਿਖ ਕੇ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਕਰਕੇ, ਅੰਬੈਸੀ ਨਾਲ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ, ਕਾਲਜਿਸ ਨਾਲ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ, ਕਈ ਵਾਰ ਰਿਫੰਡਸ ਦੇ ਕੋਈ ਮੈਟਰ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਨਲ ਮੈਟਰਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮੈਂ ਬੈਕਐਂਡ 'ਤੇ ਦੇਖਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ, ਹਰ ਕੇਸ ਦਾ ਖਾਸ ਖਿਆਲ। ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ 1 ਵਾਰੀ 2 ਵਾਰੀ ਮਿਲੀਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਿਸਨੇ ਵੀ ਮਿਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ, 70613 70613 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਵੈਲਕਮ। ਔਰ 31 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਗ੍ਰੇਡ 12 ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦਾ ਜਾਂ ਹੋਰਾਂ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਾਈਲਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ। ਰੱਬ ਕਰੇ ਵੀਜ਼ੇ ਆ ਜਾਣ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੈਲਕਮ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਣ, ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ, ਖਿਆਲ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰਿਫਿਊਜ਼ਡ ਕੇਸਿਸ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕੋਈ ਡਰਨ ਦੀ, ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵਾਰਾ ਜਾਂ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ 2 ਆਫਿਸ, ਸੈਸਕਾਟੂਨ ਔਰ ਬਰੈਂਪਟਨ, ਅਸੀਂ PR ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, PR ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਲੈਣ। ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਨੰਬਰ 6479612313 ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਦਾ 70613 70613। ਵੈਲਕਮ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਪਰ ਵੀਜ਼ਾ, ਸਪਾਊਸ ਵੀਜ਼ਾ ਔਰ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀਜ਼ਾ, ਇਹ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਸ 'ਤੇ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ।
ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ pioneerimmigration.com ਖੋਲਣਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਸ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਚੱਲੇਗੀ 15 ਮਿੰਟ ਦੀ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਡਿਟੇਲ ਹੋਏਗੀ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਔਰ ਕੰਪਨੀ ਬਾਰੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਿ ICCRC ਮੈਂਬਰ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਫਰੈਂਡਸ ਰਿਲੇਟਿਵਸ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲਾਈਵ ਸੈਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਪਾਵਰ ਵੱਧਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਫਰੈਂਡਸ ਰਿਲੇਟਿਵਸ ਕੋਲੇ ਜਾਏਗੀ ਇਹ ਪੋਸਟ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗਾਈਡੈਂਸ ਮਿਲੇਗੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸੋ pioneerimmigration.com ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਖੋਲ ਕੇ 15 ਮਿੰਟ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਬੜੀ ਸਾਰੀ ਨੌਲੇਜ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਵੀਂ ਅਪਡੇਟਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੁੜਨ ਵਾਸਤੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।